Vanitha. Welcome to my channel Vanitha Educates. Ee manam accrual concept gurinchi cheppukuntunnam. And today we are discussing about accrual concept. Accrual concept is the most fundamental principles of accounting. ఈ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అనేది మన యొక్క అకౌంటింగ్ లో ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ అన్నమాట. సో ఆల్రెడీ నేను ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ చెప్పాను కదా, అందులో ఈ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ గురించి కూడా చెప్పాను. సో ఎవరైతే ఆ వీడియో మిస్ అయ్యారో నేను ఆ వీడియో లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. సో ఒకసారి ఆ వీడియో లింక్ కూడా ఓపెన్ చేసి మీరు ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ వీడియో కూడా చూసేయండి. సో మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుదా. విచ్ రిక్వైర్స్ రికార్డింగ్ revenues when they are earned and not when they are received in cash. Means whenever we are recording the transactions in our books of accounts, then we are recording the revenues actually when that has happened, means when they have earned and not when they are received in cash. Whenever we are receiving cash, we are means in this accrual concept we are recording the transactions, means we are recording the revenue transactions whenever they are not, and whether they have received the amount right now or not. Means the few transactions we will earn income right now, and for few transactions we will earn revenue after few days. But we are recording whenever the transaction has happened, but not whenever the money has received. So this is the main theme of a accrual concept, and we are recording the expenses when they are incurred and not when they are paid. We are liable to pay few expenses, but we are not paying anything to them, but after few days we are paying. Means for better understanding, for these revenues we may consider as a credit sales. Means we are selling the goods to parties on credit basis, and we will receive the amount whenever the party repays to us. Means we will give some credit period to them. For example, we are selling the goods to the particular person for 1 month credit. Means we are selling the 1 lakh worth goods to them. So after 1 month they will repay those 1 lakh to us. Here we are recording that 1 lakh value as a revenue in our books of accounts whenever we are selling to them. Means today we are selling to them, then immediately we are recording these 1 lakh in our books of accounts, and we are showing it on credit basis. Means credit sales we are showing, and we are not waiting up to whenever they will be. Means we are not waiting to we have sold the goods on credit basis, but we are not recording anything in our books of accounts, and we are recording whenever the party repays. That is not the correct way, because we are following the accrual concept. Means whenever the transaction has happened, immediately we have to record whether the cash we will receive right now or not. And similarly, for these recording expenses also we can take the credit purchases, and we are purchasing the goods on credit basis, and we are paying the amount to party after credit period. So these two examples can be better understanding for these recording for revenues and recording of expenses in accrual concept. Accrual concept revenues and expenses are recorded in the period to which they are related, and not when they are recorded or paid. So already I said, whenever we are incurring, we are earning, then at that moment we are recording the transactions, and it does not relate whenever the amount receives or whenever we are paid. We are ignoring the date of the transactions. Application of accrual concept results in accurate reporting of net income, assets, liabilities, and retained earnings, and which improves the analysis of the company's financial performance and financial position over different periods. Whenever we are following the accrual concept in our organization, it will show us a very good financial statements, and we can get a more analysis on the company's financial statement, because it's showing the financial statements on accurate basis. సో మన కంపెనీలో మనం అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అవుతున్నామంటే మన యొక్క బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా రికార్డ్ చేసుకుంటాం అనేది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాము. అంటే ఎప్పుడైతే మనము రెవెన్యూస్ ఎర్న్ చేసుకున్నాం, అంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఇన్కమ్ అనేది మన బిజినెస్ లో వస్తుంది, అమౌంట్ అనేది మన బిజినెస్ లోకి వస్తుంది, సో అప్పుడు మనము ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది రికార్డ్ చేసుకుంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది, దానివల్ల మన కంపెనీలో డబ్బులు వస్తున్నాయి, సో అన్నప్పుడు అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడే మనం మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో మనం వాటిని రికార్డ్ చేసుకోవడం చేయాలి.
అంతేకాని అది ఇప్పుడు రికార్డ్ చేయకుండా డబ్బులు ఎప్పుడు వస్తాయో అప్పుడే రికార్డ్ చేస్తామనడం కాదు. ఎందుకంటే ఇది అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది జరిగిందో ఇమీడియట్గా మనం దాన్ని రికార్డ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మన యొక్క బిజినెస్లో మనం ఒక 100 రూపీస్ వర్త్ గూడ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మనం వేరే కంపెనీ వాళ్ళకి అమ్మాము. సో అలా అమ్మినప్పుడు వాళ్ళు మనకి డబ్బులు ఇస్తారు. అంటే మనం ఇప్పుడు అమ్మినామంటే ఈ రోజు మనం వాళ్ళకి అమ్మినాం కాబట్టి ఈ రోజు మన యొక్క బిజినెస్ లో ఇలా 1,00,000 రూపాయల గూడ్స్ ని మనం అమ్మామని చెప్పి మన యొక్క బిజినెస్ లో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ లో రికార్డ్ చేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా ఈ రోజు మనం అమ్మినాము కానీ మనకి ఈ రోజు డబ్బులు రాలేదు, ఒక నెల తర్వాత మనకి డబ్బులు వస్తాయి, అప్పుడు మనం రాసుకోవాలన్నది తప్పనమాట. అంటే మనం ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి అమ్ముతున్నాము అంటే క్రెడిట్ బేసిస్ లో మనం అమ్ముతున్నాం, వాళ్ళకి అంటే అప్పుగా మనము అమ్ముతున్నాం అనమాట. ఒక 1 మంత్ తర్వాత వాళ్ళు మనకి ఆ డబ్బు అనేది మనకి ఇస్తారు. సో అంటే ఆ 1 మంత్ తర్వాత వాళ్ళు మనకి ఎప్పుడైతే డబ్బులు ఇస్తున్నారో అప్పుడే మనం ఇలా సేల్స్ జరిగాయి అని చెప్పి మనకు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో రికార్డ్ చేయడం తప్పనమాట. అంటే ఈ రోజు మనం అమ్మినాం కాబట్టి ఈ రోజే రాసుకోవాలి. మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఇలా 1,00,000 రూపాయలు మనము అమ్మకాలు చేసినామని చెప్పి రాసుకోవాలి. అండ్ ఈ రోజు డబ్బు రాలేదని చెప్పి మనం రాయకుండా ఉండకూడదు అనమాట. సో ఈ రోజు మనం అమ్మినాము కాబట్టి మనం క్రెడిట్ సేల్స్ కింద రాసుకొని మనకి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో చూపిస్తున్నాము. ఎప్పుడైతే నెల రోజుల తర్వాత మనకి పార్టీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు వస్తాయో అప్పుడు మనకి డబ్బులు వచ్చినాయన్నట్లు మనం మళ్ళీ చూపించుకుంటాం అనమాట. అంటే అప్పుడు మనం అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ అనేది మనం పాస్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఇది మనం రెవెన్యూస్ ని ఎలా రికార్డ్ చేస్తున్నాం అనేది చెప్పాను. దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అనేది కూడా మనము ఈ క్రెడిట్ సేల్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాము. అలాగే ఎప్పుడైతే మనము ఎక్స్పెన్సెస్ ని మనం రికార్డ్ చేయాలంటే మన యొక్క ఖర్చుని కూడా మనం రికార్డ్ చేస్తున్నాము. అంటే కొన్ని ఖర్చులు ఇమ్మీడియట్ గా మనం పే చేయము, దానికి కూడా కొంత టైం ఉంటుంది. సో ఆ టైం తర్వాత మనం వాటికి పే చేస్తాం అనమాట. సో అలాంటి వాటికి కూడా మనం ఎప్పుడైతే అది జరుగుతుందో యాక్చువల్ గా అప్పుడే మనం చేసుకోవాలి. అంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం ఏం తీసుకున్నామంటే క్రెడిట్ పర్చేస్. అంటే ఇప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 1,00,000 రూపాయలు విలువ చేసే వస్తువులను మనం కొనుక్కున్నాము. దానికి గాను మనం 1 నెల టైం తీసుకున్నాం, అప్పుగా కొనుక్కున్నాం కదా. సో 1 నెల టైం ఏంటి, ఆ నెల తర్వాత మనం వాళ్ళకి డబ్బులు పే చేస్తాం అన్నట్లు మనం కొనుక్కున్నాం. సో అయితే ఈ రోజు మనం కొనుక్కున్నాం కదా, మన యొక్క బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఈ రోజు మనము 1,00,000 రూపాయలు అప్పు పెట్టి కొన్నాము అన్నట్లుగా మనం క్రెడిట్ పర్చేస్ కింద చూపించుకోవాలి. అండ్ నెల రోజుల తర్వాత మనము వాళ్ళకి డబ్బులు పే చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్పుడు మనము వాళ్ళకి అమౌంట్ పే చేసినట్లుగా ఎంట్రీ చేయించుకోవాలన్నమాట. అలా కాకుండా ఈరోజు నేను కొన్నాను కానీ ఈరోజు డబ్బులు కట్టలేదు, మన బిజినెస్ నుంచి డబ్బులే బయటికి వెళ్ళలేదు, నేను అది మన బుక్స్ లో నేను చూపించాను, ఎప్పుడైతే నేను డబ్బులు పే చేస్తాను అంటే నేను రోజు తర్వాత నేను పే చేస్తాను కదా అప్పుడే చూపిస్తాను అనడం మాత్రం తప్పనమాట. ఎందుకంటే మనం అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అంటేనే అది ఎప్పుడైతే ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందో అప్పుడే మనము మనకు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో చూపించుకోవాలి. అప్పుడు మన డబ్బులు పే చేసినా చేయకున్నా, డబ్బులు మనకు వెంటనే వచ్చినా రాకున్నా కానీ మనము ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం వెంటనే మన యొక్క బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో చూపించుకోవాలి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందనంటే మన యొక్క బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కి సంబంధించిన ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి డేటా అనేది కూడా ఆ రిపోర్ట్ అనేది చాలా అక్యురేట్ గా ఉంటుంది, చాలా కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. సో దీనివల్ల మనకి నెట్ ఇన్కమ్స్ కావచ్చు, అసెట్స్ కావచ్చు, లయబిలిటీస్ కావచ్చు, రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ కావచ్చు, ఇవి అన్ని రిపోర్ట్స్ కూడా డేటా అనేది చాలా కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. దీనివల్ల మనకి కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కూడా చాలా బాగుంటుంది. మన యొక్క ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ కి ఎంత అన్నట్లు ఇప్పుడు మనకు 3 నెలలు తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో ఈ క్వార్టర్ కి మన యొక్క బిజినెస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందనేది, మన యొక్క బిజినెస్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఎలా ఉన్నది మనకి ఈజీగా తెలుసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అట్ ద end of each reporting period, companies pass adjusting journal entries to record any accruals. Means we are for every quarter we are preparing our financial statements to know how the financial portion of an organization. So by that period means by that quarter ending we are passing the adjustment entries to get the accurate data. For example, we are adjusting of this accrual of utility expenses, interest expenses, accrual of wages and salaries, adjustments of prepayments, etc. These are all examples and we are making adjustments by end of this quarter. అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక 3 నెలలకు మనకు అంటే 3 నెలలకు ఒక క్వార్టర్ అనుకుంటాం కదా. సో ఒక క్వార్టర్ కి మన యొక్క కంపెనీలో ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఎలా ఉందని తెలుసుకోవడం కోసం మన యొక్క బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని కూడా మనం క్లోజ్ చేసి రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా తయారు చేసుకుంటాము. సో అలా తయారు చేసేటప్పుడు అంటే 3 months కి మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్లోజ్ చేసినామని చెప్పాను కదా. సో అప్పుడు మన యొక్క బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో మనం కొన్ని ఇంటర్నల్ గా అడ్జస్టింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అనేది మనం పాస్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఆ ఎంట్రీస్ వల్ల అప్పుడు మనకి డేటా అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది. సో అవి ఏంటివి, ఏమేమి అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తామని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. అంటే అక్రూవల్స్ ఆఫ్ యూటిలిటీ ఎక్స్పెన్సెస్, సో ఎక్స్పెన్సెస్ కి సంబంధించినవి కొన్ని మనం అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎంట్రీస్ వేస్తాము. అలాగే ఇంట్రెస్ట్ కి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా వేసుకుంటాము.
నెక్స్ట్ మనం ఇంకా వేజెస్ పే చేసినా కూడా లేబర్స్కి, ఇంకా సాలరీస్ ఎంప్లాయీస్కి పే చేసేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన అక్రూవల్ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ కూడా మనం పాస్ చేస్తాము. అలాగే ప్రీపేమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా వాటికి సంబంధించిన అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ కూడా మనం పాస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఇవే కాదండి, ఇంకా చాలా ఎంట్రీస్ కూడా ఉంటాయి. బట్ ఇప్పుడు నేను మీకు జస్ట్ ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇవి మాత్రమే తీసుకొని చెప్తున్నాను. లాటర్ సెషన్స్లో అంటే లాటర్ క్లాసెస్లో మనము ఇంకా ఇండెప్త్గా కాన్సెప్ట్ వెళ్తాం కాబట్టి అప్పుడు ఏవేవి మనము పాస్ చేస్తాము అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ అవన్నీ కూడా మనం అప్పుడు చూద్దాం. సో ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటో క్లియర్గా ఇంకా అర్థం చేసుకుందాం. సో an airline sell its tickets days or even weeks before the flight is made, but it does not record the receipts as revenue because the event on which the revenue is based has not yet occurred. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎయిర్లైన్ కంపెనీ ఉంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక ఫ్లైట్ కి సంబంధించిన టికెట్స్ అన్ని కూడా రోజుల ముందుగా లేదా కొన్ని వారాల ముందుగానే అమ్మడం చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఆ ఎయిర్లైన్ కంపెనీ వాళ్ళ యొక్క రిసిప్ట్స్ అన్నది అంటే మనకి ఇప్పుడు సేల్స్ వాళ్ళు చేస్తారు అంటే వాళ్ళు టికెట్స్ అమ్మారు. సో అమ్మిన వెంటనే వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి రికార్డ్ చేసుకోరు. ఎందుకనంటే ఆ ఫ్లైట్ అనేది ఇంకా వెళ్ళలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి దాని యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే రిసిప్ట్స్ కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ అయితే ఇమీడియట్ గా రికార్డ్ చేసుకోరు. అంటే దాని యొక్క అంటే ఆ రెవెన్యూకి సంబంధించి ట్రాన్సాక్షన్ సో అంటే ఆ ఫ్లైట్ అనేది ఇంకా వెళ్ళలేదు కాబట్టి సో దానికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ అనేది జరగలేదు కాబట్టి సో అంటే ఆ యొక్క ఈవెంట్ అనేది జరగలేదు కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని రిసిప్ట్స్ కింద రికార్డ్ చేయడం లేదు. వాళ్ళ యొక్క బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఎప్పుడు రికార్డ్ చేస్తారనేది చూపిస్తాను ఇప్పుడు. అంటే వాళ్ళ యొక్క బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఎంట్రీస్ ఎప్పుడు ఎలా పాస్ చేస్తారు అంటే ద ఎయిర్లైన్ జనరలైజెస్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ యాజ్ ఫాలోస్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు అన్ఎర్న్డ్ రెవెన్యూ. అంటే ఇప్పుడు ఎయిర్లైన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ రిసిప్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ ని అంటే ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింటుంది సో అప్పుడు దీని యొక్క రిసిప్ట్స్ ని వాళ్ళు రికార్డ్ చేసుకున్నారు. అప్పుడు ఎలా చేస్తారు అని అంటే వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చింది కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు అన్ఎర్న్డ్ రెవెన్యూ అనమాట. అన్ఎర్న్డ్ రెవెన్యూ కింద వాళ్ళు చూపించుకుంటున్నారు. సో అన్ఎర్న్డ్ రెవెన్యూ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కరెంట్ లయబిలిటీ విచ్ ఎక్స్టింగ్విషెస్ వెన్ ద ఫ్లైట్ ఈజ్ మేడ్. ఎప్పుడైతే ఫ్లైట్ అనేది వెళ్తూ ఉందో సో అప్పటి వరకు కూడా ఈ రిసిప్ట్స్ ని కూడా వాళ్ళు అన్ఎర్న్డ్ రెవెన్యూ కింద చూపించుకుంటారు. అంటే అది వాళ్ళ ఆ కంపెనీకి అది కరెంట్ లయబిలిటీ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ అన్ఎర్న్డ్ రెవెన్యూ కింద వాళ్ళ యొక్క డబ్బుని వాళ్ళు చూపించుకుంటారు. ఎప్పుడైతే ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఫ్లైట్ వెళ్తుందో సో అప్పటి వరకు వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్న రిసిప్ట్స్ అన్ని కూడా అంటే వాళ్ళు అన్ఎర్న్డ్ రెవెన్యూ కింద చూపించుకున్నారు కదా. సో దానికి ఇప్పుడు మనం అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ చేస్తున్నాము. సో అంటే అన్ఎర్న్డ్ రెవెన్యూ అకౌంట్ టు రెవెన్యూ అకౌంట్ కి అప్పుడు వాళ్ళు రెవెన్యూ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట. సో ఇది ఎయిర్లైన్ కి సంబంధించిన ఎంట్రీ. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. Means whenever because the airlines sell its tickets days or even weeks before when the flight is made, then they are not recording the receipts of those revenues because the event has not yet occurred, and they are recording those transactions and they are entering in their books of accounts likewise. Means they are passing this journal entry bank account data because they are receiving the cash amount. So they are recording with the bank account data to unearned revenue. Unearned revenue means it is a current liability which extinguishes when the flight is made. Whenever the flight has taken at that time they will record as a revenue to them, otherwise until it will shown as unearned revenue. So whenever the transaction has happened, whenever the flight has taken, then they will transfer these unearned revenue to the revenue account. So they will reverse this unearned revenue to revenue account. So this is the entry, adjustment entry whenever the transaction has happened. A business records its utility bills as soon as it receives them and not when they are paid because the services are already being used. The company ignores the date when their payment will be made. Because these utility bills, whenever the organization will receive the utility bills, immediately they have to record it because the services have already been utilized by the organization. Because the service is required immediately for the organization, so immediately they will took the services from the parties and later on when the bills received then they will pay after that. But even though the expenditure has to be recorded. ఇప్పుడు మన యొక్క బిజినెస్ లో మనము ఏదైనా సర్వీస్ వేరే కంపెనీ నుంచి తీసుకున్నాం అంటే మనకి ఇమీడియట్ గా సర్వీస్ కావాలి లేకపోతే మన యొక్క ప్రొడక్షన్ ఆగిపోతుంది. సో అలా ఏమైనా మనం సర్వీసెస్ తీసుకున్నప్పుడు బయట పార్టీ నుంచి ఇమీడియట్ గా మనము సర్వీస్ తీసుకున్నాము కానీ అమౌంట్ అనేది పే చేయట్లేదు, సర్వీస్ అయిపోయింది, ఆ తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి బిల్స్ రిసీవ్ అవుతాయి. సో ఆ తర్వాత మనం డబ్బు అనేది వాళ్ళకి పే చేస్తాము. సో మనం డబ్బు పే చేసినప్పుడే మనము దానికి ట్రాన్సాక్షన్ ని మనకు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో రికార్డ్ చేయడం తప్పనమాట. సో మనం ఆల్రెడీ దాని యొక్క సర్వీసెస్ ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇమీడియట్ గా దాని యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ అనేది మన యొక్క బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో రికార్డ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది.
సో ఇది అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ గురించి అనమాట. సో మీకు ఇంకేదైనా డౌట్ ఉంటే కంపల్సరీగా అడగండి, మీ డౌట్స్ అన్ని నేను క్లారిఫై చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ముందు ఉంటాను అనమాట. సో నౌ దిస్ ఇస్ we discussed about the accrual concept, and if you have any doubt you can feel free to comment. Until take care, bye bye.